წარსული ყოველთვის განსაზღვრავს მომავალს. მოდით პირდაპირ გადავხედოთ იმას, რაც წინ გველოდება. მაგალითად, კონორ მაკგრეგორისა და მაქს ჰოლოვეის შესაძლო დაპირისპირებას. მე არ მაქვს პრობლემა ამ ბრძოლის მარკეტინგთან ან რეიტინგებთან, მაგრამ რეალობას თვალს ვერ დავხუჭავ. კონორი ვერანაირად, ვერც ერთ პარალელურ სამყაროში ვერ გაქაჩავს 5 რაუნდიან მარათონს. ის ფიზიკურად ვერ გამოვა მეოთხე რაუნდზე. ამას გეუბნებით ყოველგვარი გადაჭარბების. თუ სადმე ფსონების დადება შეიძლება, თუმცა მე უფლება არ მაქვს ფსონების რეკომენდაცია მოგცეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ტოტალიზატორები მასპინძლობენ. კონორი მეოთხე რაუნდში სკამიდან ვერ ადგება. ეს არის წმინდა წყლის ანატომია და ბიოლოგია. ასეთი მძიმე ტრავმის, ამხელა პაუზისა და წონის ზედა დივიზიონში შეცვლის შემდეგ ჩემპიონატის რაუნდებისთვის ფორმაში შესვლა შეუძლებელია. კითხეთ ნებისმიერ მეცნიერს. კონორის ერთადერთი შანსი ადრეული ნოკაუტია. ახლა კი შეხედეთ ილიას. გაქვთ საერთოდ წარმოდგენა რა გამოიარა ამ ბიჭმა ბოლო 1 წელში. უმძიმესი ემოციური ტრავმა, დეპრესიის ზღვარი, საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა და ახალი კემპის ორგანიზება და ამ ყველაფერთან ერთად გიჟური მედიატური, რადგან ის კომპანიის სახეა, ის უდიდესი ვარსკვლავია და ამ ფონზე მან მეორე რაუნდში აჩვენა ისეთი ტექნიკური მასტერკლასი, როგორიც მე, MMA-ის ვეტერანას ცხოვრებაში არ მინახავს. მისი გადასვლა საით კონტროლში, შემდეგ მაუნტზე და იდეალური არმბარის მცდელობა ეს იყო ხელოვნება. მომავალი აბსოლუტურად ბუნდოვანია. არმან ცარუკიანი პირველი პრეტენდენტია. კონორმა რომ მოიგოს, გეიჯის შეახვედრებენ. მაქს თავისი გეგმები აქვს, მაგრამ იცით რაზე არ საუბრობს არავინ? ილია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის რემაჩზე. ხალხს გონია რომ ეს ისტორია დასრულდა, მაგრამ თუ ბრძოლას ხელახლა გადახედავთ, მიხვდებით რომ რემაჩი აუცილებლობაა. როგორც კი ილია თავის სიტყვას იტყვის და UFC-ს საიდუმლო ოთახში მოითხოვს ამ ბრძოლას, სპორტის სამყარო თავდაყირად ადგება. ეს არ არის ისტორია, რომელიც ასე მარტივად დაიხურება. Зачем я постоянно возвращаюсь к анализу этих раундов и заставляю вас переосмысливать прошлое? Потому что история — это лучший навигатор для предсказания будущего. И прямо сейчас мы можем спроецировать эту ситуацию на грядущий бой Конора Макгрегора против Макса Холлоуэя. С точки зрения хайпа, интриги и фанатского безумия, это потрясающий поединок. У меня нет к нему вопросов. Но я не могу настолько сильно отключить свое критическое мышление и связь с реальностью, чтобы поверить, будто Конор способен победить в 5-раундовом противостоянии. Он физически не сможет этого сделать. Что бы ни происходило в первые 15 минут, Макгрегор просто не выйдет из своего угла на 4-й раунд. Я заявляю об этом без малейшего преувеличения. Не существует ни одного сценария во вселенной, где Конор дерется в чемпионских раундах. Если бы букмекерские конторы принимали ставки на то, что боец останется на своем табурете после 3-го раунда, я бы отдал туда все деньги. Я не даю капперских советов, я просто констатирую медицинский факт. Вы не можете вернуться после ужасающего перелома ноги, подняться в более тяжелую весовую категорию, отсутствовать годы на топ-уровне и надеяться на хорошую кардиовыносливость. Любой профессор анатомии или спортивный биолог подтвердит вам, подготовить тело к 5 раундам ада в таких условиях физиологически невозможно. Конору нужен быстрый нокаут, иначе конец. А теперь посмотрите, через какой ад прошел Илия Топурия за последний год. Тяжелейшая личная драма, которая могла вогнать в любого в глубочайшую депрессию, экстренный переезд, судорожная сборка нового тренировочного лагеря и колоссальное медийное давление, ведь Илия — лицо компании. И при всем этом ментальном грузе Топурия демонстрирует во 2-м раунде против Гейджи навыки космического уровня. Он не просто лучший полулегковес и первый номер рейтинга Pound for Pound, то, как он перевел Жастина, как мгновенно забрал сайт-контроль, вышел в маунт и едва не оторвал руку на армбар, это один из самых эстетичных и совершенных перформансов в истории боевых искусств. Я не хочу, чтобы эта история заканчивалась, и Гейджи тоже этого не хочет. Мы еще не слышали официального заявления от самого Илии, но поверьте, когда он заговорит, земля сотрясется. Сейчас все обсуждают, что делать с Жастином дальше. Очевидно, что Арман Царукян — главный претендент на титул. Если Конор каким-то чудом пройдет Макса, организация тут же сделает бой Конор-Гейджи. Если победит Холлоуэй, его акции взлетят в небеса, и у него есть победа над Жастином. Расклады максимально запутаны, но есть
одна сакральная вещь, которую сейчас почему-то упорно игнорируют все спортивные СМИ. Реванш Илии Тапурия и Джастина Гейджи. Если Илия зайдет в кабинет к руководству UFC и жестко потребует этот бой, боссы не смогут ему отказать. Пересмотрите тот поединок без эмоций и предвзятости. Все было совсем не так, как отложилось в вашей памяти. Идея незамедлительного реванша – это не просто каприз, это абсолютная шкурная необходимость для всей индустрии. ბიჭებო, მოდით პირდაპირ გეტყვით. მე არ ვარ მზად. უბრალოდ ფიზიკურად არ ვარ მზად იმისთვის, რომ ილია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის ამბავი წარსულს ჩავაბარო. ამის რამდენიმე ფუნდამენტური მიზეზი არსებობს და თუ ახლავე ყურებს დაწყვეტთ, მიხვდებით, რატომ არის ეს მთელი სპორტის ისტორიაში ყველაზე ჩახლართული დეტექტივი. პირველი, რაც თვალში მხვდება, როცა ჯასტინ გეიჯის ბოლო ინტერვიუებს უყურებ, არის მისი აუხსნელი, ყრუ აგრესია. ის საშინლად გაბრაზებული ჩანს. ჩემს კარიერაში, როგორც ამ სპორტის უდიდეს მოვლენასა და ანალიტიკოს, ასეთი რამ მხოლოდ ერთხელ მაქვს ნანახი. ეს იყო მაშინ, როცა დომინიკ კრუზი მძიმე ტრავმის შემდეგ დაბრუნდა, მსოფლიო ჩემპიონატი მოიგო და პირველი ექსკლუზიური ინტერვიუ მე მომცა. დომი ჩემს შოუში მოვიდა, მაგრამ ის იმდენად ბოღმიანი, აგრესიული და გაცოფებული იყო ხალხზე, ვინც მას მანამდე ხაზი გადაუსვა, რომ იძულებული გავხდი ინტერვიუ გამეჩერებინა. წარმოიდგინეთ, კაცს ოქროს ქამარი უდევს წინ და მე სამჯერ მომიხდა მისთვის შეხსენება. დომინიკ, მეგობარო, შენ გაიმარჯვე, შენ მოიგე ბრძოლა, დამშვიდდი. ზუსტად აი ამ გიჟურ, ტოქსიკურ ვიბრაციას უგრძნობ ახლა გეიჯისგან და მე, როგორც ადამიანი, რომელმაც ეს თამაში შიგნიდან იცის, ახლა კი ჩემი ახალი როლით, სამქაროს უდიბესი სტორიტელერის ამპლუაში, ვცდილობ აღვადგინო მოვლენების ქრონოლოგია. მე არაფერი მაკლდება, მე ყველას ჯიბეში ვიხედები, ყველას კონტრაქტი და ნაბიჯი ვიცი. აბა მითხავით, რა გამომრჩა? საიდან გაჩნდა ეს ბოღმა? ბრძოლის წინ ჯასტინს არანაირი აგრესია არ ქონია. ხო, მისმა მამამცო გაიხუმრა, თავად ჯასტინმაც გააკეთა მსუბუქი პრომო, მაგრამ იქ არ ყოფილა გინება, მუქარა ან პერსონალური შეურაცხყოფა. მეტიც მე პირადად ველაპარაკე ილიას, როდესაც ის თეთრი სახლიდან დაბრუნდა და ნიუ-იორკში პარამაუნტის ოფისში შევხვდი. ილიამ პირდაპირ მითხრა, ჩეილ, მე ჯასტინი გავიცანი, ის მართლაც მაგარი და კეთილშობილი ბიჭია. მასთან არანაირი პირადი მტრობა არ მაქვს, ეს უბრალოდ ბიზნესია, რადგან ჩვენი გზები გადაიკვეთა. ეს იყო ანტი-პრომოუშენი, აბსოლუტური სიმართლე. მათ ერთმანეთი არ სწულდათ. მაშინ რატომ არის გეიჯი ახლა ასე გაცოფებული? რამ შეცვალა თამაშის წესები ოქტაგონს მიღმა? ჩვენ რაღაც დიდ საიდუმლოს გვიმალავენ.